प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 8वीं जमात पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 दो घाती समीकरण बारे पढ़न जा रहे हैं, जिसनों इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशनस कहा जाता है। दो घाती समीकरण नूं थोड़ा जिहा असी समझ लईए कि इस चैप्टर का जिहड़ा टाइटल है इसका अर्थ की है। दो का मतलब अंक है, असी सारे जानते हाँ। घाती दैट मीनस घात, घात का मतलब किसी भी अंक का दोहराओ गुणा दे विच। लाइक जेकर इत्थे ए भरीए तो ए 3 बारी गुणा होएगा। किसी भी अंक नूं जिन्नी बार गुणा किया जाता है वह उसकी घात है। इत्थे 4 जिहड़ा है घात अंक है, जिसनों असी घात या घात अंक कह दिंदे हां। ते नंबर 3 ते साडे कोल हैगा समीकरण। समीकरण की है? जदों भी किसी पोलीनोमीअल नूं x दी n -1 एंड सो ऑन x प्लस कॉन्सटेंट, इस पोलीनोमीअल नूं जदों बराबर दे निशान नाल असी रिप्रजेंट करते हाँ तो दिस बिकम्स एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब की है कि एक बराबर का निशान है जिसका खब्बे पासे कोई मूल्य है ते सज्जे पासे भी कोई मूल्य है ते विच निशान है बराबर का इज इक्वल टू। दैट मीनस कि समीकरण रिप्रजेंट करती है बराबर नूं। दैट मीनस कि इसके सज्जे पासे भी कोई मूल्य है अते इसके खब्बे पासे भी कोई मूल्य है। मान लो यह मूल्य 0 ही है सज्जे पासे, लेकिन यह भी एक समीकरण है क्योंकि इस दे विच बराबर का निशान सानू दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हाँ कि तुहानू यह अभ्यास का जिहड़ा टाइटल है इस बारे जानकारी समझ आई होगी। दो मतलब अंक है, घात मतलब इसकी घात अते समीकरण मतलब जिस दे विच बराबर का निशान होएगा। तो असी इसनूं समूहिक रूप में किवें लिखते हाँ? वह समीकरण जिस दी वड्डी तो वड्डी घात जिहड़ी है इनू असी कॉन्स्टेंट भी लिख दिंदे हाँ 2 है। वह समीकरण जिस दी सब तो वड्डी घात जिहड़ी है वह 2 है, उसनूं असी दो घाती समीकरण का नाम दिंदे हाँ। हुण असी दो घाती समीकरण की पहचान करांगे कि केड़ी समीकरण जिहड़ी है वह दो घाती है अते केड़ी नहीं है। आओ असी अभ्यास एक्सरसाइज 4.1 दे कुछ प्रॉब्लम्स नूं हल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है साडे कोल, जांच करो कि दित्तियां समीकरण दो घाती हैं जां नहीं हैं। लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन दे विच है साडे कोल x + 1 होल रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 2 × x - 3। ये साडा क्वेश्चन है। सानू चेक करना है कि यह दो घाती समीकरण है जां नहीं। तो इसनूं असीं सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस। a + b पूरे दी घात 2 दैट इज a² + 2ab प्लस b² इक्वल्स टू 2 नूं अंदर मल्टीप्लाई किया 2 × x 2x 2 × 3 6। नाउ इनू सिंपलीफाई करने वास्ते असी राइट साइड तो लैफ्ट साइड लेके आवांगे। विल चेंज द साइंस ऑफ बोथ द टर्म्स। सो वी गेट हियर दिस विल बी कैंसल्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म +1 + 6 बिकम +7 इक्वल्स टू 0। बिकॉज इस दे विच हाईएस्ट जिहड़ी पावर है समीकरण दे विच पोलीनोमीअल दी कह सकते हैं हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए यह दो घाती समीकरण है। उम्मीद है तुहानू समझ आया होगा। जदों पोलीनोमीअल नूं हल करन तो बाद उसकी समीकरण हाईएस्ट 2 होवे तां ओह दो घाती समीकरण कहलाउंदी है। दो घाती समीकरण की जरनल रिप्रजेंटेशन ax दी 2 + bx + c है। साधारण तौर पर दो घाती समीकरण इस रूप में लिखा जाता है। तो जेकर
ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਆਫ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, x minus 2 multiply x plus 1 equals to x minus 1 x plus 3। आओ इसको चेक करिए कि यह दो घाती समीकरण है ਜਾਂ नहीं है। solution of this question is we'll multiply this, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2x minus 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ x ਨੂੰ x ਨਾਲ, x ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 3x 1 ਐਂਡ ਦਿਸ minus x minus 3, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ x ਦੇ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ x ਦੀ 2 ਨਾਲ x ਦੀ 2 ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ x ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ x ਸਕੁਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 1 x ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਿਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ -2 + 3, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 0 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, this will become -5 and +2 -3 x minus this will become +1। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਹੈ। आओ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ 3 ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਤਰ ਲਾਵਾਂਗੇ a + b ਹੋਲ ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 3, that will be a³ 3a² b 3ab² plus b³। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਔਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਿਸ 2x ਵਿਦ x² ਫਸਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x² ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਔਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 2 ਦਾ ਵਰਗ 4, 4 ਤੀਏ 12, x plus 2 raised to power 3 will become 8 minus 2x³ क्योंकि यह पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव टर्म विल बिकम पॉजिटिव। आओ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ x³ ਇੱਥੇ ਵੀ x³, ਸੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਵਿਲ ਗੈਟ -1x³। x² ਦੀ ਟਰਮ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ। x ਅਤੇ x ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਗੈਟ 14 of x and 8। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਾਈਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ 3 ਹੈ। ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਹੈ ਆਇਤ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 528 ਮੀਟਰ ਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ x ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਜੇਕਰ ਚੌੜਾਈ x ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ 528। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਿਸ, x ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1, ਇਸ 528 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 2x² + x - 528 = 0, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 4.1 ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।